ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ, ਕੀ 19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਆਖਿਰ ਤੱਕ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। We all want to be done with this pandemic as soon as possible. And that's exactly why we're focused on vaccines. The temporary shipment delays that many countries are facing right now are a hurdle, but they're one that we were ready for. We knew that short-term delays would be a possibility, so we planned accordingly. But I hear it from all Canadians right now. People are worried. People are tired of this pandemic. They want to know when this winter is going to be over. They want to know when they can go back to everything they've done before. They want to know mostly when their grandparents are going to be safe, when the vaccines are going to come. That's why there's a lot of anxiety and there's a lot of noise going on right now. That's why I want to reassure Canadians that we are on track. In late November, we stood before Canadians and we said that we were confident that we were going to get 6 million doses of the Pfizer and Moderna vaccine by Q1 of 2021. That's the first 3 months of 2021, January, February, and March. We are very much on track to getting those 6 million doses of Pfizer and Moderna by the end of March, as we predicted in November. I speak almost every week with the CEOs of these vaccine companies, and they have assured me that they will meet their obligations, their contractual obligations, to deliver 6 million doses to Canadians by the end of March, which means we are still very much on track for 20 million doses in the spring from Pfizer and Moderna, with more vaccine companies in the process of approval right now, and we will get everyone vaccinated by September. Now, a friend of mine actually shared me the story of how they felt a few days ago when their elderly parents in a long-term care home here in Ottawa got their second dose of the vaccine. He said it was a surprise just how much of a relief it was to suddenly not be afraid for your loved ones. That's a feeling that thousands upon thousands of Canadians are getting right across the country, but we need to get to millions.
I know how tired we all are. I know how anxious we are to see our loved ones safe, to see life returning to normal. We feel it too. That's why we are working every single day to make sure that as many vaccines as possible come into Canada as quickly as possible. And yes, the turbulence week over week that we're seeing is of concern, and we're watching it closely and we're staying on it. But let me reassure people, we are still very much on track, as promised, to get those 6 million doses by the end of March, because that's what the vaccine company CEOs keep telling me. And I'm happy to reassure Canadians on that. We are focused on keeping you and your family safe every step of the way. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। With each new case, so that reproductive number is now down below 0, below 1. And that's where we need to keep it. Since our immunization program got underway, we've seen a dramatic and sustained decrease in illness amongst our most elderly and susceptible to severe illness. And this is important and welcome news for us all. By spending less time with others, by staying local, using our layers of protection, we are bending our curve, slowly and steadily. But we need to protect the progress we have made since the start of this year and not squander our success. To do this, we need to use this time to buy ourselves more time, to get our immunization program fully back on track, push our cases down further. And this will allow us to respond quickly and rapidly to any surge in variants of concern that may come up very quickly. We only need look around us to see how severe the impact can be if we don't have a buffer in our healthcare capacity, and this is our time to do that. With this in mind, I am keeping the current province-wide public health orders on gathering and events in place. I will be continually reviewing and reconsider the need for these restrictions based on the incidence and prevalence of the virus, the data that we've shown today, any new information about transmission, and the progress of our vaccination supply and our immunization program. Right now, we need to stay the path. We need to buy time. We need to buy time to understand how these variants of concern, or whether these variants of concern, are going to affect transmission in our community. And we need to buy time to get our immunization program back up and running at full speed. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬੈਚਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡੋਜ਼ਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,13,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਅਸਰ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ 8,58,000 ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। 5,29,000 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,51,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੀਟੇਲ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5% ਦੀ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੇਅਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕੱਲ UN ਦੇ ਕਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ #India ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ #farmers protest ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ #human rights ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲੀਗ੍ਰੋਵ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਿਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੈਥਰੋਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਮੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਨਾਮ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 15 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50-50 ਵੋਟਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਟਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1880 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5% UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 99 ਪੀੜਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਮਕੋਈ ਮਸਕੋਕਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 85 ਲੋਕ ਰੋਬਰਟਾ ਪਲੇਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 129 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਡੋਹਰਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 3 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 11 ਦਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 1670 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 667, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 317, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 125, ਹੈਮਿਲਟਨ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 62,710 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 15,722 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ 1,101 ਮਾਮਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 33 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,67,773 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9,973 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,040 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 168 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 4,140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 3,353 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,97,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 20,591 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7,29,000 ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰਡ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।